Dear students, I am Suryakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannaya University, Rajahmundry. Now we are discussing topic is the Poaceae family characters, vegetative characters, floral characters, economic importance and important characters of the Poaceae family. We are already discussed in the last class vegetative characters and inflorescence. Once again I revised here. Root, adventitious type of root system is present. In a few stilt roots are present in the geomes. Stem, rhizome are stolon or aerial. Once aerial stem is present, that is the aerial stem is erect or prostrate or decumbent type. Herbaceous stem is present. Pistular with swallow nodes and such stem is called cone. Branched at the base of the stem, therefore tufted. Internode wholly or partially encircled by a sheathing leaf base. In Saccharum, the stem is the cylindrical in position. In Eleusine, the stem is the compressed in position. Glabrous stem, the stem is terminates with the inflorescence. Leaf, radical or colline. In rhizomatous stems, leaves are modified into scales. In aerial stem leaves, simple exstipulate leaf-based sheathing. Ligulate. However, the species of Echinochlae, ligule absent. Petiolate in Bambusa, petiole is present, remaining plants, sessile leaf, petiole is absent. There is a sessile in condition. Alternate phyllotaxy arranged into two vertical rows. The leaf is a linear or lanceolate. The leaf tip is acute or obtuse. The margin of the leaf is entire, dentate, glandular or ciliate type. The leaf surface is, texture of the leaf is the hairy or glabrous. Parallel venation is present. Surface of the leaf lamina rough due to the impregnation of silica crystals on the epidermal cells. In some plants, the epidermal cells have water-filled motor cells that help in rolling up of leaf to reduce transpiration. For example, summa. Floral characters. In floral characters, inflorescence, axillary or apical inflorescence. Usually, panicle, spike or resin. In some species, the resins are arranged in disdate or scattered manner. The unit of inflorescence is called spikelet. The inflorescence axis or rachis bears are number of spikelets on it. The axis of the spikelet is known as rachilla. It has two glumes over it. The two basal glumes are called sterile or empty glumes since flowers do not arise in their axis. The glumes above are known as fertile glumes. The fertile glumes which is large and called lemma. Almost opposite to it, there is an thin and smaller glume that receives the name palea. The palea bears two veins. Both lemma and palea enclose the floral organs. All the flower parts together constitute a floret. The lemma and palea are considered as bract and bracteolate respectively. See here. This is the spikelet. ఈ లోయర్ సెక్షన్లో కనబడే రెండింటిని మనం గ్లూమ్స్ అని పిలుస్తాం. దిస్ ఇస్ ద స్టెరైల్ గ్లూమ్స్. వీటిని స్టెరైల్ గ్లూమ్స్ అంటున్నాం కదా. దీస్ ఆర్ ద స్టెరైల్ గ్లూమ్స్. దీస్ ఆర్ ద ఫెర్టైల్ గ్లూమ్స్. ఫెర్టైల్ గ్లూమ్స్ లోపల దిస్ ఇస్ ద పేలియా, దిస్ ఇస్ ద లెమ్మా.
ఈ ఫెర్టైల్ గ్లూమ్స్లో నుంచి మనకు ఫ్లవర్ వస్తుంది అన్నాం. ఫ్లవర్ వస్తుందంటే అర్థం ఏంటి? లాడిక్యూల్స్, స్టామెన్స్, గైనీషియం ఇవన్నీ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి, అంటే లాడిక్యూల్స్ మీన్స్ పెరియాంత్తో సమానం. ఇక్కడ ఇవి 3 ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ఫెర్టైల్ ఇన్ కండిషన్ అని చెప్తున్నాం. అదే లోయర్ సెక్షన్లో ఉన్నటువంటి వీటిలో నుంచి రావట్లేదు కదా ఇవి, అందువల్ల స్టెరైల్ గ్లూమ్స్ అయిపోయినాయి. ఇవి ఫెర్టైల్ గ్లూమ్స్ అయినాయి అనమాట. ఈ ఫెర్టైల్ గ్లూమ్స్ని ఏమంటున్నాం? పేలియా అండ్ లెమ్మా అని పిలుస్తున్నాం. ఇవి ఒకదానిలో ఒకటి ఇరుక్కుని లోపల ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ద స్పైక్లెట్. నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్ ఫ్లవర్. ఫ్లవర్ ఇస్ ద బ్రాక్టియేట్, బ్రాక్టియోలేట్. బ్రాక్టియేట్ అండ్ బ్రాక్టియోలేట్ అంటే ఏమన్నాం? మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ లెమ్మా అండ్ పేలియా ఉన్నాయి కదా మనకి. అంటే మన రైసు ఇప్పుడు మీకు డయాగ్రామ్ చూపించాను కదా, అందులో లెమ్మా అండ్ పేలియా అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. అవునా? మనం వాటిని మనం బ్రాక్టియేట్ ఆర్ బ్రాక్టియోలేట్ అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నాం. ఇదిగోండి మీకు ఇక్కడ బ్రాక్టియేట్ అండ్ బ్రాక్టియోలేట్ కింద వాటిని చూపించాం. See here, all the floral parts together, the lemma and palia are considered as the bract and bracteolate అన్నాం. అంటే లెమ్మానేమో బ్రాక్ట్ కింద, లెమ్మానేమో బ్రాక్ట్ కింద, పేలియానేమో బ్రాక్టియోలేట్ కింద చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. పెర్సిల్లేట్ అంటే మనకు ఫ్లవర్కి స్టాక్ ఉంది కదా, స్పైక్లెట్కి స్టాక్ ఉంది, అందువల్ల మనం దాన్ని పెర్సిల్లేట్ అంటున్నాం. ఆ పెర్సిల్ లేనటువంటి ఏమో సెసైల్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. కంప్లీట్ 4 ఓరల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. బైసెక్షువల్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ అంటే కంప్లీట్ అంటే ఏంటి? బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటే కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇన్కంప్లీట్ అంటే యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ అంటే మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఈజ్ ప్రజెంట్. మనకి కొన్ని స్పైక్లెట్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని గ్రాసెస్ లోపల ఏమని చెప్పాం? బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి అన్నాం, లేదా మేల్ ఫ్లవర్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అన్నాం. See here, మనం in the axil of the lower lemma either a male or a sterile flower, మేల్ ఫ్లవర్ ఉండొచ్చు లేదా స్టెరైల్ ఫ్లవర్ అనేటువంటి ఉండొచ్చు, ఈజ్ ప్రజెంట్ అన్నాం కదా. అందువల్ల మనకి యూనిసెక్షువల్ ఇన్ కండిషన్ కూడా ఉండడానికి చాయిస్ ఉంది. మొనీషియస్ అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సేమ్. ఎందుకంటే మనకి కాప్స్ అంటే మనకు మొక్కజొన్న పొత్తులు అనేటటువంటి కింద భాగం నుంచి వస్తే ఆక్సిలరీ పార్ట్ నుంచి టిప్ ఆఫ్ ది స్టెమ్ భాగంలో మేల్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. డయేషియస్ స్పైన్ఫెక్స్ అంటే స్పీనెక్స్ అండ్ మనకి రావణాసురుడు మీసాలు అని చెప్పాం కదా అది. హోమోక్లామిడియస్ మనకి ఇక్కడ పెరియాంత్ అనేటటువంటిది ఒకటే ఉంది, అందువల్ల హోమోక్లామిడియస్ అంటే మనకి 2 కెలిక్స్కి కోరెల్లాకి అలాంటి తేడాలు ఏమీ లేవు ఇక్కడ. అవునా? అలాంటి తేడాలు ఏం లేవు కాబట్టి హోమోక్లామిడియస్ కింద మనం మెన్షన్ చెప్పుకుంటాం. సైక్లిక్ ద ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద సైక్లిక్ ఇన్ మేనర్. హైపోగైనస్ మీన్స్ గైనీషియం ఇస్ ద సుపీరియర్. ట్రైమీరస్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బ్యాంబూసా అంటే మనకు అందులో పెటల్స్ అనేటటువంటివి 3 ఉంటాయంట బ్యాంబూసా లోపల, అందువల్ల ట్రైమీరస్, అందుకే బ్యాంబూసా అని చెప్పేసి చెప్పడం. మనకి ఇప్పుడు చూపించే దాంట్లో మాత్రం 2 లాడిక్యూల్స్ ఉండడం చూపిస్తాం మీకు. పెరియాంత్ లాడిక్యూల్స్ ఆర్ రిగార్డెడ్ యాజ్ రెడ్యూస్డ్ పెరియాంత్ అంటే ఇక్కడ మన లాడిక్యూల్స్ అంటేనే పెరియాంత్ కింద చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. వీఆర్ కాల్డ్ దట్ రెడ్యూస్డ్ పెరియాంత్. దీస్ ఆర్ ద వైట్ అండ్ స్వాలోన్ తెల్లగా ఉండి ఉబ్బెత్తుగా ఉంటాయంట. దే ఆర్ ప్రజెంట్ బిలో ద రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్. ఇట్ మీన్స్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ మీన్స్ ఆండ్రిషియం అండ్ గైనీషియం, వాటి కింద భాగంలో ఉంటాయి. బిట్వీన్ ద లెమ్మా అండ్ పేలియా, లెమ్మాకి పేలియాకి అంటే ఫెర్టైల్ గ్లూమ్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి లెమ్మా అండ్ పేలియా, వాటి లోపల ఇరుక్కుని ఉంటాయి, లోపల ఉంటున్నాయి. దే ఆర్ యూజువల్లీ 2 ఉంటాయి, బట్ ఇన్ బ్యాంబూసా 3 అంటే జనరల్గా అయితే 2 డైమీరస్, ఇక్కడైతే బ్యాంబూసాలో అయితే ట్రైమీరస్. ఆర్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ డెండ్రోకలామస్, అసలు డెండ్రోకలామస్లో ఈ లాడిక్యూల్స్ కూడా ఉండవంట. వెన్ ద స్పైక్లెట్స్ అటైన్ మెచ్యూరిటీ, స్పైక్లెట్స్ అనేటటువంటి మెచ్యూరిటీకి వచ్చినప్పుడు డ్యూ టు ద స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ లాడిక్యూల్స్ పేలియా గెట్స్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ లెమ్మా అండ్ స్టామెన్స్ అండ్ స్టిగ్మాస్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్.
అంటే మన స్పైక్లెట్ పక్వానికి వచ్చిందంటే అందులో ఉండేటువంటి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ కానీ నెక్స్ట్ స్టిగ్మా కానీ మెచ్యూరిటీకి వచ్చినాయి అనుకోండి. మెచ్యూరిటీకి రాగానే అందులో ఉండేటువంటి లాడిక్యూల్స్ స్వెల్లింగ్ కండిషన్ ఉబ్బుతాయంట. ఉబ్బడం వల్ల అవి రెండు లెమ్మా అండ్ పేలియా అనేటటువంటి డివైడ్ అవుతాయి అన్నమాట. సెపరేట్ అయిపోయి అందులో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాయి ఇవి. అంటే స్టామెన్స్ని స్టిగ్మా అనేటటువంటి బయటికి ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇదే మన ఫ్లవరు, అంటే మన స్పైక్లెట్ అంటున్నాం కదా, అదే. కింద ఉండే వాటినేమో స్టెరైల్ గ్లూమ్స్ అంటున్నాం, ఇవి రెండింటినేమో ఫెర్టైల్ గ్లూమ్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నాం. ఇవి మీకు లాడిక్యూల్స్ అన్నమాట. ఇది రైస్ ప్లాంట్లో ఉండేటటువంటివి చెప్తున్నాను. అదే ఇందులో వచ్చేటప్పటికి ఇది వీటికి సంబంధించి దానిలో ఉండేటటువంటి లాడిక్యూల్స్. ఇది వచ్చి పేలియా అండ్ లెమ్మా, దీనికి సంబంధించి. ఇవేమో స్టెరైల్ గ్లూమ్స్. దానిపైన స్టామెన్స్ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఓ గైనీషియం పార్ట్ ఉంది. దట్ ఈస్ ద వేరియేషను, మీకు చూపించడం కోసం ఇది చూపిస్తున్నాను. నెక్స్ట్ పెరియాంత్ అయిపోయింది. ఆండ్రీషియం యూజువల్లీ 3 స్టామెన్స్. జనరల్గా అయితే 3 స్టామెన్స్ ఉంటాయంట, 3 స్టామెన్స్ ఉంటాయంట. బట్ ఇన్ యూనియోలాలో మాత్రం 2 స్టామెన్స్ మాత్రమే ఉంటాయంట. ఇన్ స్పోరోబోలస్ డయాండర్, దీనిలో దాని లోపల కూడా 6 with 3+3 అరేంజ్మెంట్ ఇన్ ద బ్యాంబూసా లోపల మనకి 3+3 అరేంజ్మెంట్ అనేటటువంటిది ఉంటుందని. అంటే 6 స్టామెన్స్ ఉంటాయి స్పోరోబోలస్ డయాండర్ లోపల, 6 లాగే ఉంటాయి. కానీ బ్యాంబూసాలోకి వచ్చేటప్పటికి 3+3 అరేంజ్మెంట్ అనేటటువంటిది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఒరైజాలో కూడా 3+3 అరేంజ్మెంట్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. బ్యాంబూసా అండ్ ఒరైజా లోపల 3+3 అరేంజ్మెంట్ అనేటటువంటిది ఉండి 6 స్టామెన్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఈ ఓక్లాండ్రా అనేటటువంటి ప్లాంట్ లోపల న్యూమరస్ స్టామెన్స్, ఎక్కువ సంఖ్యలో స్టామెన్స్ ఉండేది ఓక్లాండ్రాలో మాత్రమే. ద ఫిలమెంట్స్ ఆర్ లాంగ్ అండ్ థిన్, అంటే వీటికి యాంథర్స్ చిన్నగా ఉండేటప్పటికి దాని యొక్క ఫిలమెంట్స్ అనేటటువంటి మాత్రం పొడవుగా ఉంటాయంట, పల్చగా ఉండి. అందువలన దట్ కెన్ కంటైన్ యాంథర్స్ వర్సటైల్, దాని మీద యాంథర్స్ అనేటటువంటివి ఊగుతూ ఉంటాయి. వర్సటైల్ ఇన్ కండిషన్, అంటే గాలి రాగానే ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద వర్సటైల్ ఇన్ కండిషన్. అంటే ఫిలమెంట్ మీద యాంథర్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి, అంటే ఇలాగా ఫిలమెంట్ మీద యాంథర్స్ అనేటటువంటి ప్రజెంట్ అయి ఉండేటప్పుడు గాలి వచ్చినప్పుడు మూమెంట్ ఉంటుందన్నమాట. దట్ ఈస్ ద వర్సటైల్ ఇన్ కండిషన్. చాలా టిప్పు భాగంలోనే అతుక్కొని ఉండడం వల్ల వర్సటైల్. డైథీకస్ చూడండి, 2 తీకాలు ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. లాంగిట్యూడల్ డెలిషన్స్, నిలువుగా పగలడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఇంట్రోస్, లోపల వైపుకే తెరుచుకుని ఉంటాయి. అంటే మీకు ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్లో అయితే తెలుస్తుంది. యాంథర్స్ ఎట్ ద మెచ్యూరిటీ టైమ్ ప్రొట్యూడ్ అవుట్ ఆఫ్ ది స్పైక్లెట్ అండ్ స్కాటర్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్. అంటే మెచ్యూరిటీ టైంకి వచ్చిన తర్వాత స్పైక్లెట్లో నుంచి అవి బయటకు వస్తాయి అన్నమాట. ప్రొట్యూడ్ అవుట్ ఆఫ్ ది స్పైక్లెట్, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా. అంటే స్పైక్లెట్స్ ఎప్పుడైతే మెచ్యూరిటీకి రావడం జరుగుతుందో లోపల ఉన్నటువంటి లాడిక్యూల్స్ దట్ ఈస్ అండర్గో ద స్వెల్లింగ్ ప్రాసెస్ and Pele and lemma is separated from one to another. The stamens and stigma are exposed to outside, బయటకు వస్తాయని చెప్పాం కదా. నెక్స్ట్ గైనీషియం, ట్రైకార్పల్లరీ సిన్కార్పస్ ఓవరీ. గైనీషియం is the tricarpellary syncarpus ovary. This is the superior unilocular ovary. మనకి 3 కార్పస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇందులో యూనిలాక్యులార్ ఇన్ కండిషన్, ఒకటే ఛాంబర్ కింద ఉంటుందన్నమాట. బేసల్ ప్రజెంటేషన్, మనకి బేస్ లోపల మాత్రమే అతుక్కుని ఉంటుంది ఓవ్యూల్. టెర్మినల్ స్టైల్ అగ్రభాగంలో ఉంటుంది. స్టైల్స్ యూజువల్లీ 2, మనకు జనరల్గా అయితే 2 స్టైల్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇన్ బ్యాంబూసా 3. బ్యాంబూసాలో లాడిక్యూల్సే కాదు, ఈ
స్టైల్స్ కూడా 3 ఉండడం జరుగుతుందన్నమాట. నార్డస్లో ఒకటే స్టైల్ ఉంటుందంట. నార్డస్లో ఒకటి ఉంటుంది, కామన్గా మాత్రం క్యారెక్టర్ 2 స్టైల్స్ అనేటటువంటి ప్రజెంట్ ఉండడం. బ్యాంబూసాలోను నార్డస్లోను వేరియేషన్ ఉంది. బ్యాంబూసాలో 3 స్టైల్స్ ఉంటే నార్డస్లో 1 స్టైల్ ఈజ్ ప్రజెంట్. ఇన్ జియా 2 స్టైల్స్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ అండ్ ఫార్మ్ ఏ ఎలాంగేటెడ్ స్ట్రక్చర్. జియా మేస్లోనంట మనకి జియా అంటే మొక్కజొన్న ఉంటుంది చూసారా, దాని లోపల 2 స్టైల్స్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ అండ్ ఫార్మ్ ఏ ఎలాంగేటెడ్ స్ట్రక్చర్. స్టిగ్మా ఫెదరీ ఆర్ ప్లూమ్యూజ్ ఆర్ సింపుల్. ఎట్ ద మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ టైమ్ స్టిగ్మా ప్రొజెక్ట్స్ అవుట్. ఇక్కడ చూడండి, జియామేస్లో స్టైల్స్. మీకు జియామేస్లో స్టైల్స్ ఎలా మీరు గుర్తుపట్టవచ్చు? మీరు మొక్కజొన్న పొత్తు కండి తింటూ ఉంటారు కదా, అది కండె ఒలిచేటప్పుడు పైన ఉన్నటువంటి గ్రీన్ కలర్స్ ఉన్నటువంటి వాటిని ఒలిచేస్తాం కదా, ఒలిచేటప్పుడు అందులో సిల్కీ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ వస్తాయి చూసారా, దట్ ఈస్ ద స్టైల్స్. అవి స్టైల్స్ అనమాట. చూడండి ఎంత పొడవుగా ఉంటాయి, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఆ స్టైల్స్ని. సిల్కీ హెయిర్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే ఎందువల్ల అందులో ఉండేటటువంటి 2 స్టైల్స్ 2 కలిసిపోయంటే అంత పొడవుగా తయారవుతాయి అన్నమాట. స్టిగ్మా అనేటటువంటిది ఫెదరీగా ఉంటుందని చెప్పేసి అన్నాం, మనం చూసాం ఆల్రెడీ. ఇదిగోండి, ఫెదరీ స్టిగ్మా ఈజ్ ప్రజెంట్. అంటే పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అందులో వచ్చి ఇరుక్కోవడానికి వీలుగా ఉంటాయి అన్నమాట స్టిగ్మాస్ ఆ విధంగా ఉండడం. ఓవరీ వచ్చి ట్రైకార్పెల్లరీగా ఉన్నప్పటికి కూడా యూనిలాక్యులార్ ఓవరీ ఉండడం వల్ల మనకి ట్రైకార్పెల్లరీ కండిషన్ ఇక్కడ కనిపించదు. ఎట్ ద మెచ్యూరిటీ టైం ద స్టిగ్మా ఈజ్ ప్రొజెక్ట్స్ అవుట్. మెచ్యూరిటీకి వచ్చిన తర్వాతే బయటకు వస్తుంది, అప్పటి వరకు లోపలే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పాలినేషన్. మీకు డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు వీటిని ఈ విధంగా, అంటే లోయర్లో స్టెరైల్ గ్లూమ్స్, పైన ఫెర్టైల్ గ్లూమ్స్, పేలి అండ్ లెమ్మ, 2 లాడిక్యూల్స్, స్టామెన్స్ అండ్ ఓవరీ పార్ట్. అంటే ఈ విధంగా ట్విగ్ వేసి, ట్విగ్ తర్వాత ఈ విధంగా స్పైక్లెట్ వేయాలి. ఇది గైనీషియం పార్ట్. ఇది ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్. ఇది ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ అనమాట. ఇది గోధుమలో మాత్రమే, ఇది వీట్లోది ట్రిటికమ్ ఈస్టివము. మీకు మన రైస్లో చూపిస్తాను. దిస్ ఈజ్ ద ఒరైజస్ సటైవా. ఒరైజస్ సటైవాలో ఉంది. ఇది ఫ్లవర్, మనకి ఫ్లవర్ చూపించడం. ఇదేమో స్పైక్లెట్ అన్నాం, ఇదేమో ఫ్లవర్. ఫ్లవర్ లోపల లాడిక్యూల్స్ కింద లావుగా ఉబ్బుగా ఉండేటటువంటి స్ట్రక్చర్ వేసాం. దాని మధ్యలో ఉండేటటువంటిది ఏమో గైనీషియం పార్ట్ లాగా, అంటే అందులో అతుక్కుని వచ్చినట్టుగా దాని కింద నుంచి వస్తాయి యాక్చువల్గా, కాకపోతే చూపించడం అలా చూపించాము. 6 స్టామెన్స్ అనేటటువంటివి ఉన్నాయి ఇక్కడ. అంటే 3+3 అరేంజ్మెంట్ ఉంటాయి అన్నాం కదా, అది అంటే సింగిల్ ఫ్లవర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. దీన్ని ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ వేస్తే ఈ విధంగా వస్తుందన్నమాట. మీకు అప్పరు లోయరు చూడండి, అంటే బ్రాక్టు బ్రాక్టియోలేట్ అన్నాం కదా, లెమ్మా అండ్ పేలియా. లెమ్మా, ఇది లెమ్మా అంటే బ్రాక్ట్, దిస్ ఈజ్ ద పేలియా. బ్రాక్టియోలేట్ ఆపోజిట్లో ప్రజెంట్ అయి ఉండడం వల్ల ఆపోజిట్లో వేస్తున్నాం ఇది. నెక్స్ట్ జనరల్గా అయితే ఇవి స్టెరైల్ గ్లూమ్స్. స్టెరైల్ గ్లూమ్స్, ఇది ఫెర్టైల్ గ్లూమ్, పెద్ద పెద్దగా వేసినవి మాత్రమే. అంటే దిస్ ఈజ్ ద స్టెరైల్ గ్లూమ్, ఇది ఫెర్టైల్ గ్లూమ్. దిస్ ఈజ్ ద లెమ్మా, దిస్ ఈజ్ ద పేలియా. లెమ్మా అండ్ పేలియా ఫెర్టైల్ గ్లూమ్స్ మధ్య లోపల, ఇవి ఫెర్టైల్ గ్లూమ్స్, దాని మధ్య లోపల లాడిక్యూల్స్, ఇదొకటి ఇక్కడ ఒకటి లాడిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. 6 స్టామెన్స్, ఇదిగోండి 6 స్టామెన్స్. ఇవి ఒకే వరుసలో ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి, కాకపోతే ఇవి ఒక వరుసలో ఉండవు, ఇది కొంచెం బయట వైపుకు ఉంటాయి. చూడండి, ఈ వీటితో చూసినప్పుడు ఇది కొంచెం బయట వైపుకు ఉంటుంది, అవునా. ఇవి 3 కొంచెం లోపలికి ఉంటాయి, ఇది ఇది ఇది, ఇవి 3 కొంచెం లోపల వైపుకు ఉంటాయి, కొన్ని 3 బయట వైపుకు ఉండాలి. మీకు ఈ దగ్గరగా చూసేటప్పుడు మరీని ఒకదానిలో ఒకటి ఇరుక్కుపోయినట్టుగా ఉంది, కాకపోతే ఇలా ఉండవు. 2 రోస్లో వేయాలి, కొంచెం వెనక్కి ముందుకి అంటే 3గా వేయాలన్నమాట. 3+3 అరేంజ్మెంట్ వేయాలి.
బిఆర్ బిఆర్ఎల్ జైగోమార్ఫిక్ కండిషన్ బైసెక్షువల్ P2 అంటే A6 స్టామెన్స్ 6 స్టామెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి A6 అని చెప్పేసి వేసాము. గైనీషియం కింద చిన్న గీత పెట్టేసి ఉంది. ఇది కార్పెల్స్ నెంబర్ సరిగ్గా కనిపించట్లేదు ఇక్కడ మీకు. అంటే ట్రైకార్పెలర్ ఇన్ కండిషను కాకపోతే యూనిలాక్యులర్ ఇన్ కండిషన్లో ఉండడం వల్ల ఒకటే దానిలా కనబడుతుంది మనకి. ఇక్కడ 3 కార్పెల్స్ అనేటటువంటిది వేసుకోవాలి. ఇది క్లారిటీగా లేదు. 3 కార్పెల్స్ అనేటటువంటిది వేయాలన్నమాట. ఇదిగోండి బ్రాక్టియోలేట్ జైగోమార్ఫిక్ కండిషన్ బైసెక్షువల్ 2 లాడిక్యూల్స్ A6 అంటే ఆండ్రీషియం 6 స్టామెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి G3 3 కార్పెల్స్ సిన్కార్పస్ కాబట్టి బ్రాకెట్ వేయడం జరిగిందన్నమాట. అంటే మీకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కండిషను సరిగ్గా కనిపించకపోవడంతో నేను మళ్ళీ రాశాను ఇక్కడ. అంటే P2 2 లాడిక్యూల్స్ A ఆండ్రీషియం 3+3 6 స్టామెన్స్ ఉండడం. నెక్స్ట్ G గైనీషియం 3 కార్పెలర్ అంటే ట్రైకార్పెలరీ కండిషన్ సిన్కార్పస్ కాబట్టి ఆ కండిషన్ మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా చూపించడం జరిగిందనమాట. అంటే మీరు ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ వేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా వీటిని అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఇది స్టెరైల్ గ్లూము, ఇది స్టెరైల్ గ్లూమే. ఇక్కడ ఫెర్టైల్ గ్లూమ్స్ వచ్చేటప్పటికి దిస్ వన్ ద ఫెర్టైల్ గ్లూమ్ పేలియా, దిస్ ఇస్ ద లెమ్మా అంటే మనకి బ్రాక్టియోలేటు. వీటి మధ్యలో 2 లాడిక్యూల్స్ 6 స్టామెన్స్ అంటే ట్రైకార్పెలర్ సిన్కార్పస్ గైనీషియము 2 ఫెదర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 2 స్టైల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ 2 స్టైల్స్ని ఈ విధంగా చూపించడం జరిగిందనమాట. దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ పార్ట్. నెక్స్ట్ మన పాలినేషన్ మెకానిజం. జనరలీ ఎనిమోఫిలస్ అంటే వీటి ద్వారా మనకి పాలినేషన్ మెకానిజం అనేటటువంటిది జరుగుతుందన్నమాట. క్రాస్ పాలినేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ డ్యూ టు ప్రొటాండ్రీ అంటే గైనీషియము ఆండ్రీషియం లోపల ముందు ఆండ్రీషియం అనేటటువంటిది ఫెర్టిలిటీ కండిషన్స్కి వస్తుంది. అంటే స్టామెన్స్ అనేటటువంటివి ఫస్ట్ మెచ్యూరిటీ స్టేజ్కి వస్తాయి. దట్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రొటాండ్రీ. బట్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఒరైజా. సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరుగుతుందంటే స్వపరాగ సంపర్కం అనేటటువంటిది రైస్లోను అలాగే వీటిలోనూ జరుగుతుందంట. ఒరైజా అండ్ ట్రిటికమ్ ఈ రెండిట్లో కూడా సెల్ఫ్ పాలినేషన్ స్వపరాగ సంపర్కం అనేటటువంటి జరుగుతుందంట ఎక్కువగా. టు కంపెన్సేట్ ద పోలెన్ లాస్ ఎనామరస్ అమౌంట్ ఆఫ్ పోలెన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఎందుకంటే ఒక ఫ్లవర్ లోపల 6 స్టామెన్స్ ఉంటున్నాయి. ఆ 6 స్టామెన్స్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేటటువంటివి ఎక్కువగా ఏర్పడతాయి. అందువల్ల పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేటటువంటివి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అంటే ప్రొడ్యూస్ అవడం వల్ల మనకి లాస్ జరుగుతూ ఉందన్నమాట. స్మాల్ ఆర్డర్లెస్ ఫ్లవర్స్ రెడ్యూస్డ్ పెరియాంత్ అంటే క్రాసు ఈ గాలి ద్వారా ఎనిమోఫిలస్ కండిషన్ పాలినేషన్ జరగడానికి ఉండేటటువంటి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఏంటి అంటే స్మాల్ ఆర్డర్లెస్ అంటే మనకి చిన్నగా ఉండేటటువంటి కలర్, ఆర్డర్లెస్ మీన్స్ స్మెల్ లేనటువంటి ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. అంటే లాడిక్యూల్స్ తెల్లగా ఉండి లోపల ఉంటున్నాయి, వాటికి స్మెల్ అనేటటువంటిది లేదు. స్మాల్ ఆర్డర్లెస్ ఫ్లవర్స్ రెడ్యూస్డ్ పెరియాంత్ అంటే చిన్నగా ఉన్నాయి. ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ నెక్టార్ అనేటువంటి లేదు. స్మాల్ అండ్ లైట్ వెయిట్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ చాలా తేలికైనటువంటి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఏర్పడుతున్నాయి. ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది కాంట్రివెన్సెస్ ఆఫ్ ఎనిమోఫిలస్ పాలినేషన్. ఫర్దర్ presence of flowers towards the apex of the inflorescence axis that can swing according to the currents of wind. Versatile anthers, protrusion of anthers at maturity, feathery or plumose stigma and its projection at maturity facilitate the wind pollination. అంటే మనకి విండ్ పాలినేషనే జరగడానికి కారణం ఏంటంటే ఇవన్నీని పెరియాంత్ అనేటటువంటిది చిన్నగా ఉంది, చాలా చిన్నగా ఉండి దానికి స్మెల్ అనేటటువంటిది లేదు, నెక్టార్ లేదు, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేటటువంటి లైట్ వెయిట్తో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా యాంథర్స్ అనేటటువంటివి వర్స్టైల్ ఇన్ కనెక్షన్లో ఉన్నాయి.
అంటే ఆంథర్స్ అనేటటువంటి చాలా మూమెంట్, అంటే వర్సిటైల్ అంటే ఊగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. స్టైల్స్ అది ఫిలమెంట్స్ మీద యాంథర్స్ అనేటటువంటివి. అలాగే ఎట్ ద మెచ్యూరిటీ టైం ఏమవుతున్నాయి, యాంథర్స్ ఆర్ కమ్ అవుట్ సైడ్ ఫ్రమ్ ది లెమ్ అండ్ పేలియాలో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి. దాంతోపాటు ఫెదరీ స్టిగ్మా అనేటటువంటిది ఉండడం వలన 2 స్టైల్స్ ఉండి ఆ 2 స్టైల్స్కి ఫెదరీ స్టిగ్మా అనేటటువంటిది ఉండడం వల్ల ఈ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అందులో ఇరుక్కోవడానికి బాగుంటుంది. కాబట్టి విండ్ పాలినేషన్ ఎక్కువగా జరుగుతుందన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద పాలినేషన్ మెకానిజం. నెక్స్ట్ ఫ్రూట్ క్యారియాప్సిస్, కవచ బీజకం అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటారు. అంటే మనకి సింగిల్ సీడ్ అనేటటువంటిది దానిపైన తొక్కతో ఉంటుందన్నమాట. రేర్లీ కాంపౌండ్ ఫ్రూట్ ఎందులో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, స్పినిఫెక్స్లో కాంపౌండ్ ఫ్రూట్ దొరుకుతుందంట. డ్రూప్ టైప్ అంటే టెంక గల ఫలం అంటూ ఉంటుంది కదా, డెండ్రోకెలామస్ లోపల ఏర్పడుతుందంట. రేర్లీ బెర్రీ, డైనోక్లోయా లోపల బెర్రీ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్. అంటే కామన్గా మనకి ఫ్యామిలీలో క్యారియాప్సిస్ ఇస్ ద కామన్ క్యారెక్టర్. సీడ్ ఎండోస్పర్మిక్ ఆర్ నాన్ ఎండోస్పర్మిక్ మెలోకానా అనేటటువంటి దాని లోపల నాన్ ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్ అనేటటువంటి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ద సింగిల్ కాట్లేడన్ ఇన్ ద ఎంబ్రియో ఈజ్ కాల్డ్ స్కుటెల్లం. ఒకటే ఉంటుంది కదా మనకి, సింగిల్ కాట్లేడన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని స్కుటెల్లం అని పిలుస్తాము. ద కోలియోరైజా కోలియోప్టైల్ కవర్ ద రాడికిల్ అండ్ ప్యూమ్యూల్ రెస్పెక్టివ్లీ. Endosperm contains carbohydrates in the form of reserve food material. External to it, there is an alluran layer with proteins. అంటే మనకి సీడ్ పై భాగం లోపల, అంటే మనకి లోపల రైస్ సీడ్ ఉంటుంది కదా, అది ఒకటే కాట్లేడన్ ఉంటుంది, దాన్ని స్కుటెల్లం అని పిలుస్తున్నాము. దాని నుంచే మనకి కోలియోరైజా కోలియోప్టైల్ రెండు కూడా, అంటే కోలియోరైజా అంటే రాడికిల్ రూట్ ఏర్పడుతుంది, కోలియోప్టైల్ ప్లూమ్యూల్ కాండం ఏర్పడడం జరుగుతుందన్నమాట. ఇక్కడ దీనిలో ఎండోస్పర్మ్ ఉంటుంది కదా, ఎండోస్పర్మ్ లోపల కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి, రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అనమాట. దాని పై భాగంలో ఎల్యూరాన్ లేయర్ అంటే ప్రోటీన్ లేయర్ అనేటువంటి, లోపల కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండి పైన ప్రోటీన్ లేయర్ అనేటటువంటి ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద సీడ్. నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే మనకి చాలా వాల్యుబుల్గా ఉండేటువంటి ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే దీనిలో చాలా రకాల మొక్కల్ని ఫుడ్ పర్పస్కి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. మెడిసినల్ పర్పస్ చాలా చాలా తక్కువ. ఇందులో ఫ్రాగ్మిటిస్, సింబోపోగాన్, షియోనాంతస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద మెడిసినల్ ప్లాంట్స్. మనకి ఫ్రాగ్మిటిస్ అనేటటువంటి ఒక మొక్క, అలాగే సింబోపోగాన్ అంటే మనం లెమన్ గ్రాస్ అన్నాం కదా, ఇవి రెండు మాత్రమే మెడిసినల్ ప్లాంట్ లాగా ఉపయోగపడతాయంట, రిమైనింగ్ పెద్దగా తక్కువ. నెక్స్ట్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఆహార పదార్థాలు. దీని నుంచే మనకి ఎక్కువగా స్టార్చ్ ఫుడ్ వచ్చేటటువంటి, అంటే ఎనర్జీ గివింగ్ ఫుడ్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. ట్రిటికమ్ ఈస్టివం గోధుమలు, ఒరైజా సటైవా అనేటటువంటి వరి, ఎవినా అనేటటువంటి ఏమో ఓట్స్, జియామెస్ మొక్కజొన్న, హార్డియం వల్గేర్ బార్లీ గింజలు, సికెల్ సెరెల్ అంటే రే అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కింద ఉపయోగపడతాయి. అంటే ఇవేంటి, ప్రధాన ఆహార ధాన్యాల కింద చెప్పుకుంటాం. ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద సెరల్స్ యూజ్డ్ బై ఏ లార్జ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువగా ఉపయోగించేటటువంటి ప్రధాన ఆహార పదార్థాలు అంటే ఆహార ధాన్యాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అలా కాకుండా కొన్ని చిరుధాన్యాలు కూడా ఉన్నాయి, మిల్లెట్స్ అంటాం కదా అవి. సచ్ యాజ్ ద సోర్గం టు కోలర్, అంటే సోర్గం అంటే ఏమన్నాము మనకి ఏంటి జొన్నలు, సోర్గం, పెన్నిసిటం అనేటువంటి సజ్జలు అన్నమాట. సోర్గం, జొన్నలు, పెన్నిసిటం, సజ్జలు. స్టిరేరియా ఇటాలికా అనేటటువంటిది, ఎల్యూసినా, పానికం అంటే వరిగెలు, ఎల్యూసినా అంటే రాగికి సంబంధించినటువంటిది, స్టిరేరియా అంటే కొర్రలు. ఇవన్నీ కూడా మనకి, అలాగే పాస్పలం
స్కోబారిక్యులేటమ్ అనేటటువంటి ఇవన్నీ కూడా వరల్డ్ వైడ్గా ఉపయోగించేటటువంటి చిరుధాన్యాలు అంటాం. అంటే మిల్లెట్స్ కేటగిరీ లోపల ఇవి చాలా తక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నాం. కాకపోతే ఇవి చాలా వాల్యుబుల్ అయినటువంటి, ఇప్పుడు చాలామంది డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ వీటిని ఆహారంగా తీసుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళ షుగర్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం కోసం. నెక్స్ట్, షుగర్ అండ్ జాగరీ ఆర్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ సెకారం అఫిసినారం. షుగర్ అంటే ఏంటి? పంచదార. జాగరీ అంటే బెల్లం. ఇవి రెండింటిని మనం సెకారం అఫిసినారం అనేటటువంటి చెరుకు గడలు అంటాం కదా, దాని నుంచి మనకు వస్తుందన్నమాట, చెరుకు నుంచి. In course of preparation of these molasses is formed which is used in beverages. దీనిలో నుంచి మొలాసెస్ అంటే మనకి షుగర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు కదా, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు వచ్చేటటువంటి పిప్పు ఉంటుంది కదా, దాన్ని మొలాసెస్ అంటాము. దాన్ని బీవరేజెస్ తయారీకి ఉపయోగిస్తారంట, అంటే పానీయాలు అంటారు కదా. ఆఫ్టర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద కంటెంట్ ద రిమైండర్ ఆఫ్ సెకారం ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ బోర్డ్స్. ఇంకా అన్నీ ఉపయోగించేగా లాస్ట్కి ఫైనల్గా పిప్పి మిగిలిపోతుంది. అంత రసం, జ్యూసు మిగిలిన అన్నీ తీసేయగా, మొలాసిస్ పార్ట్ కూడా తీసేయగా, అందులో మిగిలేటటువంటి ఆ పిప్పిని బోర్డ్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారంట. అంటే షుగర్ కేన్ లోపల ప్రతి ఒక్కటి యూస్ఫుల్లే, అందులో వేస్ట్ అంటూ లేదు. నెక్స్ట్, ఫాడర్స్. ఫాడర్స్ అంటే మన పశువులకి ఆహారంగా ఉపయోగించేటటువంటి మొక్కలు. ఇవి ఆల్రెడీ గడ్డి జాతి మొక్కలే, అవును కదా, గ్రాస్ ఫ్యామిలీ అన్నాం కదా. మోస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రాసెస్ ఆర్ హియర్. ద ఏరియల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సెవరల్ స్పీసీస్ ఆఫ్ గ్రాస్, సెరల్స్ అండ్ మిల్లెట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ ఫాడర్. అంటే మనకి సెరల్స్ని, మిల్లెట్స్ని కూడా ఫాడర్ లాగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. వాటితో పాటు ఇంకొన్ని సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ వన్స్ అమాంగ్ దెమ్ ఆర్ సైనోడన్ డెక్టియాన్, సెంకారియస్ స్ట్రిఫా, క్రైసోఫోగాన్, సింబోఫోగాన్, హెటెరోఫోగాన్, ఎకినోక్లోయా, క్లోరిస్, డెక్లక్నమ్, స్పోరోబోలస్, టెట్రాపోగాన్. ఇవన్నీ కూడా ఫాడర్స్ కింద ఉపయోగించేటటువంటి ప్లాంట్స్ అన్నమాట. అంటే పశువులకు ఆహారంగా క్యాటిల్ ఫీడ్ కింద ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్, ఫైబర్ ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్. లీవ్స్ ఆఫ్ సెకారం మూంగా, అంటే సెకారం మూంజా అనేటటువంటి దాని నుంచి, అలాగే సెకారం స్పాంటేనియం నుంచి మనకి ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫైబర్స్ వస్తాయంట. దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ మ్యాట్స్ ప్రిపరేషన్ లోపల వీటిని ఉపయోగిస్తారంట. అంటే లీవ్స్ ఆఫ్ సెకారం ముంజా నుంచి, అంటే వీటి యొక్క లీవ్స్ని మాత్రమే మ్యాట్స్ ప్రిపరేషన్లో వాడుతున్నారు. నెక్స్ట్, పేపర్. ద పల్ప్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ బ్యాంబూసా. బ్యాంబూసా అంటే మన వెదురు మొక్కలు. ద పల్ప్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ బ్యాంబూసా ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ పేపర్ ఇండస్ట్రీ. బ్యాంబూ యొక్క వెదురు యొక్క పల్ప్ని, కలపని మనకి పేపర్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నారంట. కవర్స్ అంటే మనకి పోస్టల్ కవర్స్లా ఉంటాయి కదా, కవర్స్ ఆర్ ఆల్సో మేడ్ ఫ్రమ్ ది సేమ్. పేపర్ అయినా కవర్స్ అయినా దాని నుంచే తయారు చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. ఆర్నమెంటల్స్ అంటే మన గార్డెన్ వెరైటీస్ కింద పెంచుకోవడానికి ఉపయోగించేటటువంటి మొక్కలు. సైనోడాన్, పావ్, పుస్టుకా, ఆగ్రోసాటిస్ ఎక్సెట్రా ఆర్ గ్రోన్ ఇన్ లాన్స్ అండ్ ప్లే గ్రౌండ్. అంటే మనకి ఇవి చాలా చిన్న సైజు గడ్డి జాతి మొక్కలు. అందువల్ల గార్డెన్ లోపల లాన్ పెంచుతాం కదా, ఆఫీసెస్లో కానీ పార్క్స్లో కానీ, లేదా ఇంకా అదర్ అంటే మన ఆహ్లాదం కోసం మనం గడిపేటటువంటి ఏరియాస్ లోపల, అంటే ప్లే గ్రౌండ్స్ లోపల, వాటి లోపల ఈ సీడ్స్ని గ్రౌండ్ లోపల జల్లితే దట్ కెన్ గివ్ టు ద వెరీ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. చాలా చాలా చిన్న మొక్కలు వస్తాయి. అవి కూర్చోవడానికి దాని మీద మెత్తగా ఉంటాయి అన్నమాట, అంటే కుషన్ టైప్లో ఉంటాయి. అంటే మనం వీఆర్ కాలింగ్ దట్ లాన్ బెడ్స్ అంటాం. లాన్ బెడ్స్ అంటే ఎక్కువగా క్రికెట్ గార్డెన్ లోపల చూస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. అంటే ఆడుకోవడానికి బాగుంటుంది ప్లే గ్రౌండ్ లోపల. అంటే ఈ గ్రాస్ పెరగడం వల్ల
అక్కడ ఉన్నటువంటి సాయిల్ కొట్టుకుపోకుండా కూడా ఉంటుంది ఎట్ ది సేమ్ టైం మనకి. పెనిసిటమ్, పెడిసిలేటమ్, రైకిలిట్రమ్, రిపెన్స్, సెల్లోనా, జాయ్సియా, మెట్రెల్లా ఆర్ గ్రోన్ డెకరేటివ్ ప్లాంట్స్. అంటే ఈ మొక్కల్ని మనకి అంటే ఈ గ్రాసెస్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నారు? డెకరేషన్ పర్పస్కి. ఇందాకేమో సైనడాన్, పోయా, పిస్టూకా, అగ్రోసాటిస్ అనేటటువంటివేమో సాయిల్ అంటే నేల మీద అందాన్ని పెంచడం కోసం లాన్ పెంచడానికి ఉపయోగిస్తుంటే, ఈ పెన్నిసిటమ్ కానీ రైకిలట్రమ్ కానీ సెల్లోనా, జాయ్సియా అనేటటువంటి ఈ మొక్కలు ఏం చేస్తున్నారంటే డెకరేషన్ పర్పస్కి వాడుతున్నారనమాట. అంటే ఆర్నమెంటల్ అంటే పెంచుతూనే వాటిని డెకరేషన్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్. లీవ్స్ ఆఫ్ సింబోపోగాన్ సిట్రటస్. లీవ్స్ ఆఫ్ సింబోపోగాన్ సిట్రటస్. లెమన్ గ్రాస్ ఆయిల్. వైల్ దోస్ ఆఫ్ సింబోపోగాన్ నార్డస్ అండ్ సింబోపోగాన్ వింటరేనియన్ అంటే వింటరేనియా మాస్ ఈల్డ్ సిట్రోనెల్లా ఆయిల్. మనకి సింబోపోగాన్లో ఉండేటటువంటి ఈ 3 స్పీసీస్ కూడా మనకి ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ వస్తుంది. లెమన్ గ్రాస్ ఆయిల్ వస్తుంది, అలాగే సిట్రోనెల్లా ఆయిల్. అలాగే పాల్మరోజ్ ఆయిల్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ది సింబోపోగాన్ మార్టిని. అంటే మనకి సింబోపోగాన్ స్పీసీస్లో జీనస్లో ఉండేటటువంటి 4 స్పీసీస్ నుంచి ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేటటువంటిది వస్తుంది. అలాగే రూట్స్ ఆఫ్ వటివేరియా ఈల్డ్ కుష్ ఆయిల్. వటివేరియా రూట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి నుంచి కూడా ఆయిల్ వస్తుంది, దాన్ని కుష్ ఆయిల్ అని పిలుస్తున్నాము. ఈ ఆయిల్స్ అన్నిటినీ కూడా లెమన్ గ్రాస్ ఆయిల్ కానీ, సిట్రోనెల్లా ఆయిల్ కానీ, పాల్మరోజ్, అలాగే కుష్ ఆయిల్, దీస్ ఆర్ ఆల్ యూజ్డ్ ఇన్ సెంట్స్ ప్రిపరేషన్, కాస్మెటిక్ ఇండస్ట్రీ, మెడిసిన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ మస్కిటో రిపెల్లెంట్. అంటే దోమల నివారణ మెడిసిన్స్ ప్రిపరేషన్లో కూడా వీటిని వాడతారు. మీకు తెలిసే ఉంటుంది, మనకి ఇప్పుడు లెమన్ గ్రాస్ స్మెల్ తోటి ధూమ్ స్టిక్స్ వచ్చాయి. ఆ స్టిక్స్ వెలిగిస్తుంటే ఆ దోమలు రాకుండా ఉంటాయంట. నెక్స్ట్ అదర్స్ స్పీసీస్ ఆఫ్ బ్యాంబూసా అండ్ డెండ్రోకెలామస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ బాస్కెట్స్, hedges, scaffoldings, etc. They are also used in check soil erosion. అంటే మనకి ఈ బ్యాంబూసా అలాగే డెండ్రోకెలామస్ అనేటటువంటి 2 ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి కదా. డెండ్రోకెలామస్ అనేటటువంటిది ఏంటి? మనం చైర్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే కర్రతో చేసేటటువంటి చైర్స్ బెండ్ అయిపోయి ఉంటాయి. అవి సన్నగా కర్ర ఉంటుంది. అది అంటే మామూలు చెక్కతో చేసినవి కాదు, డైరెక్ట్ స్టెమ్ పార్టికల్స్నే బెండింగ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. మనం ఉయ్యాలలు ఊగుతూ ఉంటాం, ఇంట్లో నెట్ టైప్లో ఉంటాయి అవి. అంటే మ్యాక్సిమం వాటిని తయారు చేయడానికి డెండ్రోకెలామస్ని బ్యాంబూసాని వాడుతూ ఉంటారు. డెండ్రోకెలామస్ బ్యాంబూసా అనేటటువంటిది మామూలుగా బుట్టలు అయ్యి అల్లడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారనమాట. వీటి వల్ల ఇంకా ఉపయోగం ఏంటంటే సాయిల్ అనేటటువంటిది కొట్టుకుపోకుండా మృత్తికా క్రమక్షయం అంట. దట్ ఈస్ ద చెక్ ద సాయిల్ ఎరోషన్. సాయిల్ అనేటటువంటిది వర్షం వచ్చినప్పుడు కొట్టుకొని పోకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. మ్యాట్స్ ప్లేటెడ్ ఆర్ వీవ్డ్ విత్ ద రూట్స్ ఆఫ్ వటివేరియా. వటివేరియా నుంచి మ్యాట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారంట. ఆర్ యూజ్డ్ టు గెట్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్, చల్లదనం కోసం. మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ఎర్రాక్ ఫెర్మెంటేషన్ ఆఫ్ ఒరైజా. వైట్ దోస్ ఆఫ్ విస్కీ ఫ్రమ్ రే ఆర్ బార్లీ అండ్ రమ్ ఫ్రమ్ ది మొలాసెస్ ఆఫ్ సెకారం. అంటే మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లోపల మనకి మీకు తెలుసో లేదో బేవరేజెస్ అంటున్నాం కదా, ఆ బేవరేజెస్ తయారు చేయడంలో ఇంగ్రీడియంట్ లాగా వీటిని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఒరైజా అంటే మనం వరికి సంబంధించిన వరి దగ్గర నుంచి ఎర్రాక్ అనేటటువంటి లిక్విడ్ని తయారు చేస్తారు, అంటే తాగడానికి ఉపయోగపడేది. అలాగే విస్కీ ఫ్రమ్ ది రే
ఆర్ బార్లీ, ఈ రెండింటి నుంచి. షుగర్ కేన్లో నుంచి వచ్చేటటువంటి మొలాసిస్ ఉంది కదా, దాని నుంచేమో రమ్ ప్రిపరేషన్కి. అంటే వాటిలో వన్ ఆఫ్ ద ఇంగ్రీడియంట్ మాత్రమే, దీని నుంచే వస్తుందని కాదు. ఇది వన్ ఆఫ్ ద స్టార్చ్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో, అందువల్ల దీన్ని యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ బ్రూమ్స్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ థైసానోలియనా మ్యాక్సిమా, అంటే కొండ చీపురులు అని చెప్పేసి చెప్పాం కదా, అంటే చీపురులు తయారు చేయడానికి, మంచి క్వాలిటీ ఉన్న చీపులు తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నారంట. అలాగే అండ్ ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ బ్రూమ్స్ ఫ్రమ్ అరిస్టిడా హెటెరోపోగాన్, ఇది కూడా చీపురు గడ్డే, కాకపోతే పై చెప్పిందేమో థైసానోలియనా అనేటటువంటి కొండ చీపిరి. ఇది మామూలుగా ఉండేటంటే దీన్ని తుంగ సంథింగ్ పాత పేర్లతో ఉంది, మనకి కొత్తగా కాదు, ఇది ఓల్డెన్ డేస్లో వాడేది. అరిస్టోయిడా హెటెరోపోగాన్ అనేటటువంటిది మనకు వెల్ల వేయడానికి, అంటే గోడకు సున్నం వేయడానికి ఉపయోగించేవారు ఒకప్పుడు, ములులుగా ఉండి గుచ్చుకుపోయేవి. అండ్ సింబోపోగాన్ హ్యాట్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ ఎ ఫ్యూ స్పీసీస్, సింబోపోగాన్ నుంచి కూడా హ్యాట్స్, టోపీల్ని తయారు చేస్తున్నారంట. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద పోయేసీ లోపల ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్, షార్ట్ అడగడానికి చాయిస్ ఉంటుందన్నమాట. ఇంకా లాస్ట్ ఫైనల్గా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ది పోయేసీ ఫ్యామిలీలో ఉండేటటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే యూజువల్లీ హెర్బ్స్ అండ్ కల్మ్స్. హెర్బ్స్ అంటే ఏమన్నాం, ఏకవార్షిక మొక్కలు ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి, మ్యాక్సిమం చిన్నగా ఉంటాయి, గుల్మాలు అంటాం, అంటే ఏకవార్షిక గుల్మాలు అనేటవి ఉంటాయి. వీటిలో ఉండే కాండం ఎలా ఉంటుందన్నాం, కల్మ్ అన్నాం, అంటే ఎట్ ద నోడ్ రీజియన్ దట్ ఈస్ అండర్గోస్ స్వాలోయింగ్ పొజిషన్, ఉబ్బుగా ఉంటుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ స్టెమ్ యాజ్ డెఫినెట్ నోడ్స్ అండ్ ఇంటర్ నోడ్స్, కాండం అనేటటువంటిది నోడ్స్ ఇంటర్ నోడ్స్ కింద డివైడ్ అయి ఉంటుంది. లీవ్స్ ఆల్టర్నేట్ అండ్ డిస్టికస్, అంటే లీవ్స్ అనేటటువంటివి ఆల్టర్నేటివ్గా ప్రజెంట్ అయ్యింది 2 రోస్లో కనబడతాయి మనకి. నెక్స్ట్ వీటి యొక్క లీఫ్ బేస్ అనేటటువంటిది షీతింగ్ లీఫ్ బేస్, పీట్యూల్ పార్ట్ అనేటటువంటిది కనిపించకుండా షీత్ లాగా అది స్టెమ్ పార్టికల్ని చుట్టేసి ఉంచుతూ ఉంటుంది. లిగ్యూల్ పుచ్చాలు అంటాం. ఇక్కడ స్టిప్యూల్స్ బదులుగా ఇవి ఉంటాయి. ప్యారలల్ వీనేషన్, మోనోకాట్స్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం ప్యారలల్ వీనేషన్, సమాంతర ఈనెల వ్యాపనం అంటాం. అండ్ సర్ఫేస్ రఫ్, అంటే లీఫ్ యొక్క లామినా సర్ఫేస్ రఫ్గా ఉంటుంది, ఎందుకని సిలికా క్రిస్టల్స్ అనేటటువంటి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి రఫ్గా ఉంటుంది అన్నాం. అంటే పోయేసీ ఫ్యామిలీ యొక్క లీఫ్ క్యారెక్టర్ కింద దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు మనం. స్పైక్లెట్ ఈజ్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ స్పైకు, అందులో ఒక ఫ్లవర్ అంటే స్పైక్లెట్ అనేటటువంటిది ఒక ఫ్లవర్ మాత్రమే. ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ స్పైక్. ఫ్లవర్స్ ఆర్ జైగోమార్ఫిక్, హైపోగైనస్ అండ్ ట్రైమీరస్. జనరల్గా అయితే డైమీరసే, మనకి బ్యాంబూసాలో మాత్రమే ట్రైమీరస్ ఉంటుంది, అంటే ఎక్కువగా ట్రైమీరస్ ఉన్నాయి. జైగోమార్ఫిక్ అంటే మనకి ఇక్కడ లాడిక్యూల్స్ నెంబర్స్ అనేటటువంటి పర్ఫెక్ట్గా లేదు, అందువల్ల 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ అనేటటువంటిది ఒక యాంగిల్లో మాత్రం వస్తుంది, అన్ని యాంగిల్స్లో ఈక్వల్ హాఫ్స్ అనేటటువంటివి రావు కాబట్టి జైగోమార్ఫిక్ కండిషన్. సుపీరియర్ ఓవరీ, అందువల్ల హైపోగైనస్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. presence of lauricules. Here calyx and corolla are absent, very reduced. Only 2 number of lauricules are present. Number of stamens 3 or 6. Stamens అనేటటువంటి 3 ఉండొచ్చు, 6 ఉండొచ్చు. వర్సటైల్ యాంథర్స్, అంటే యాంథర్స్ అతుక్కునేటటువంటి కండిషన్ మనకి ఫిలమెంట్కి యాంథర్స్ అటాచ్ అయ్యేటటువంటి కండిషన్ వర్సటైల్ యాంథర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం. యూనిలాక్యులార్ ఓవరీ, అంటే ట్రైకార్పలర్ సిన్కార్పస్ బట్
యూనిలాక్యులర్ ఓవరీ, ఫెదరీ స్టిగ్మా, అంటే ఈ పక్షి ఈకలా ఉండేటటువంటి స్టిగ్మా ఉంది, మనకి 2 స్టిగ్మాస్ ఉంటాయి. ఫ్రూట్ వచ్చి క్యారియాప్సిస్, ఫ్రూట్ వచ్చి క్యారియాప్సిస్ అన్నమాట. అంటే దిస్ ఈజ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ పోయేసీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. అంటే మన ఎగ్జామినేషన్లో కూడా దీన్ని అడిగారు క్వశ్చన్ కింద. మీకు మోడల్ పేపర్స్ చూపిస్తాను. ఇదిగోండి మీకు ఎగ్జామ్ మోడల్ పేపర్స్ ఇవి. మీకు 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ లోపల హెర్బేరియా, అంటే ఇది ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి అడిగినటువంటి క్వశ్చన్, షార్ట్ హెర్బేరియా. అలాగే టైప్ మెథడ్, అంటే మనకి ఐసిబిఎన్ రూల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఐసిబిఎన్ రూల్స్లో ఉండేటటువంటి అందులోంచి టైపిఫికేషన్ మెథడ్ని అడిగారు. ఏపీజీ, ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్లో. ఏపీజీ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి మీకు యాంజియోస్పెర్మ్ ఫైలోజెనిక్ గ్రూప్ అని నేను చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రిమిటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇన్ ఫ్యామిలీ అనోనేసీ, అంటే అనోనేసి కుటుంబంలోని ప్రాథమిక లక్షణాలు తెలపంటే ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ది అనోనేసి చెప్తే సరిపోతుంది. ఇదిగోండి ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఇన్ ఒరైజా అన్నారు. చూసారా, వరిలో పుష్ప విన్యాసం. మీకు ఇప్పుడు పోయేసీ ఫ్యామిలీలో నేను క్వశ్చన్ చెప్పాను, అందులో ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ని 5 మార్క్స్కి అడుగుతున్నారని. ఇది పాలిఎంబ్రియాని, అంటే మనకి 5th యూనిట్ నుంచి బైనామియల్ సిస్టమ్, ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్న నుంచి మేల్ గ్యామెటోఫైట్, ఇది 5th యూనిట్ నుంచి వచ్చింది. ఇది అకౌంట్స్, అంటే ఎయిమ్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ టాక్సానమీ, ఫస్ట్ యూనిట్లో నుంచి అడిగినటువంటిది. ఐసిబిఎన్ రూల్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఎగ్జామినేషన్లో ఉండేటటువంటి క్వశ్చన్. బి ఆప్షన్లో క్వశ్చన్ మాత్రం మారదు, అదే క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్. ఇవి కూడా కామన్ క్వశ్చన్స్. మీకు 2nd యూనిట్ నుంచి న్యాచురల్ సిస్టమ్ క్లాసిఫికేషన్ అనేటటువంటిది ఎప్పుడు. న్యాచురల్ అంటే ఏంటి, బెంథమ్ అండ్ హుక్కర్ క్లాసిఫికేషన్. ఫైలోజెనెటిక్ అంటే ఏంటి, ఎంగ్లర్ అండ్ ప్లాంటర్ క్లాసిఫికేషన్. పేర్లు మారుతాయి తప్ప అదే క్లాసిఫికేషన్, మనకు ఉండేటటువంటి 2 క్లాసిఫికేషన్సే. నెక్స్ట్ ఇది 3rd యూనిట్ నుంచి అడిగినటువంటిది వెజిటేటివ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది రూటేసీ ఫ్యామిలీ, కుకుర్బిటేసీ ఫ్యామిలీ. ఇది 3rd యూనిట్లో నుంచి అడిగినటువంటిది. ఇది 4th యూనిట్ నుంచి లామియేసీ, మన గ్యామ పెట్టాలే ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీస్ లోపలిది. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఆర్కిడేసీ, వీఆర్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ లాస్ట్ క్లాసెస్ ఆర్కిడేసీ ఫ్యామిలీని. ఇది 5th యూనిట్ నుంచి అడిగినటువంటిది ఎంబ్రియోసాక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎండోస్పర్మ్స్, అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోసాక్స్ అడిగారు, అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ ఎండోస్పర్మ్స్ అని అడిగారు. మీకు ఇంకా యూనిట్ నేను చెప్పలేదు. అది ఇందులోకి వచ్చేటప్పటికి ఇంకో పేపరు బొటానికల్ గార్డెన్స్ అడిగారు షార్ట్లో. మీకు హెర్బేరియం లేకపోతే బొటానికల్ గార్డెన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. బైనామియల్ నామినిక్లేచర్, ఏపీజీ సిస్టమ్. కుకుర్బిటేసీ లోపల సిస్టమేటిక్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ, మీకు నేను చెప్పాను సిస్టమేటిక్ పొజిషన్ ఆఫ్ కుకుర్బిటేసీ ఫ్యామిలీ గురించి, దాని గురించి రాయాలన్నమాట. ట్రాన్స్లేటర్, యాస్క్లిపిడేసీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లోపల పాలినేషన్ మెకానిజంకి సంబంధించి ట్రాన్స్లేటర్. ఇది హెర్బలిస్ట్స్, మనకి సిలబస్లో లేదు కానీ అడిగారు. అంటే మనం ఆర్టిఫిషియల్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంది కదా, దాని గురించి రాసినా సరిపోతుంది మీకు. డబుల్ ఫెర్టిలైజేషన్, ఇది 5th యూనిట్ నుంచి. పాలిఎంబ్రియాని 5th యూనిట్ నుంచి. ఇది ఫస్ట్ యూనిట్ టాపిక్, ఫస్ట్ యూనిట్ క్వశ్చన్. ప్లాంట్ టాక్సానమిక్ రిసోర్సెస్ చూడండి. మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ ఆఫ్ ఐసిబిఎన్ అన్నాడు. బెంథమ్ అండ్ హుక్కర్ క్లాసిఫికేషన్ 2nd యూనిట్. ఎంగ్లర్ అండ్ ప్లాంటల్ 2nd యూనిట్. థర్డ్ది ప్యాపిలినియేసీ ఫ్యామిలీ, అంటే ఫ్యాబేసీ ఫ్యామిలీ, ఏపీఎస్సీ ఫ్యామిలీ. ఇంకా ఏదైనా సరే వెజిటేటివ్ ఫ్లోరల్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఇలాగే అడుగుతారు క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని. ఇక్కడ చూడండి ఆస్ట్రేసీ ఫ్యామిలీ లోపల వెజిటేటివ్ అండ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే అడిగారు, ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ అడగలేదు. ఇక్కడ వెజిటేటివ్ అండ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ యుఫర్బియేసీ లోపల శాఖీయ అండ్ పుష్ప లక్షణాలు మాత్రం. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ రే అండ్ డిస్క్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి ఆస్ట్రేసీ లోపల, ఇందులో అయితే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి, అందుకోసమని ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ని యాడ్ చేయలేదు. అది మైక్రోస్పోరోజెన్సిస్ యాంజియోస్పర్మ్స్ లోపల, అది 5th యూనిట్కి సంబంధించి. టైప్స్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్స్. ఇంకో మోడల్ పేపర్ వచ్చేటప్పటికి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ టాక్సానమీ, 6 ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి, అవి రాయాల్సి ఉంటుంది. ఆర్టిఫిషియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్, టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్లో వన్ ఆఫ్ ద ఒకటి. ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రూటేసీ, చూడండి ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ విడిగా అడిగారు. నెక్స్ట్ ఫ్లవర్ ఇన్ ఆర్కిడేసీలో ఫ్లవర్ని విడిగా అడగడం జరిగింది, అందుకోసం మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద అడుగుతారు, అందులో ఒక్కొక్క పార్ట్ని విడిగా అడుగుతారని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇందులో ఫ్లవర్ లోపల ల్యాబెల్లం కండిషన్ గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది, అందుకోసమని ఫ్లవర్ గురించి అడిగారు. పాలిఎంబ్రియాని, ఇది 5th యూనిట్.
ఫైలోజెనీ, ఇది సెకండ్ యూనిట్ ఏపీజీ సిస్టమ్ ఉంది కదా దానికి సంబంధించి. యాండ్రీషియం ఇన్ కుకుర్బిటేసి, కుకుర్బిటేసిలో యాండ్రీషియం, సినాండ్రస్ ఇన్ కండిషన్ ఉంటుంది కదా, ఫిలమెంట్స్ యాంథర్స్ ఫ్యూజ్ అయి ఉంటాయి, ఆ కండిషన్ గురించి అనమాట. ఇంకో ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి టాక్సానమిక్ టూల్స్, అంటే రిసోర్సెస్ అన్న టూల్స్ అన్న ఒకటే, ఐసిబిఎన్ రూల్స్. ఈ క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఇవే ఉంటాయి మీకు, బెంథమ్ అండ్ హుకర్ క్లాసిఫికేషన్, యాంగ్లర్ అండ్ ప్రాంటల్ క్లాసిఫికేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి వెజిటేటివ్, ఫ్లోరల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఏపీఎస్సి, థర్డ్ యూనిట్ నుంచి ఇది. అనోనేసి ఫ్యామిలీ, వెజిటేటివ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ అవుట్ ఇట్స్ ప్రిమిటివ్ అంటే ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ని యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ. అదే ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి యాస్క్లిపిడియేసి, వెజిటేటివ్ ఫ్లోరల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్. ఇక్కడ యాస్క్లిపిడియేసి కాబట్టి ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ యాడ్ చేశారు. వెజిటేటివ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లామియేసి, ఇది ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి మెగాస్పోరోజెన్సిస్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎండోస్పర్మ్ డెవలప్మెంట్. ఇంకో పేపర్ వచ్చేటప్పటికి ఎయిమ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ టాక్సానమీ, 4 ఎయిమ్స్ ఉంటాయి. ఏపీజీ ఫైలోజెనీ, ఫ్లవర్ ఇన్ అనోనేసి, అనోనేసిలో ఒక ఫ్లవర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు. ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ యాస్క్లిపిడేసి, యాస్క్లిపిడేసి ఫ్యామిలీ యొక్క ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్, ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాంథర్, ఇది ఫిఫ్త్ యూనిట్. డైకాట్ ఎంబ్రియో, ఫిఫ్త్ యూనిట్. ఎకనామిక్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎపిఎస్సి, ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ని విడిగా అడిగారు. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఇన్ పోయేసి అన్నారు. అంటే పోయేసి అంటే మొత్తం మనం అందులో మేల్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ గురించి కూడా సమ్ ఫ్లవర్స్ అని చెప్పేసి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం కదా, అది కూడా యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓన్లీ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఆఫ్ అంటే స్పైక్లెట్స్ గురించి రాయాలి, స్పైక్లెట్ గురించి రాసి మిగిలిన ప్లాంట్స్ గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఎంత ఇంపార్టెంటో చూసుకోండి మీరు ఇక్కడ. హెర్బేరియన్ టెక్నిక్ అండ్ రోల్, ఐసిబిఎన్ రూల్స్, బెంథమ్ అండ్ హుకర్ క్లాసిఫికేషన్, యాంగ్లర్ అండ్ ప్రాంటల్ క్లాసిఫికేషన్. ఇక్కడ రూటేసి ఫ్యామిలీ, కుకుర్బిటేసి ఫ్యామిలీ, ఆస్ట్రేసి ఫ్యామిలీ, లామియేసి ఫ్యామిలీ, ఇదే. ఇంకా ఇది ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి మీకు క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా నేను అప్డేట్ చేసి పెట్టాను. దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ యూనిట్. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మోడల్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ కూడా మీకు సబ్మిట్ చేశాను. కాబట్టి మీకు ఈ ఫ్యామిలీయే చదవాలి, ఈ ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తుందనే ఏమీ లేదు రూల్. మీకు 6 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు ఏ ఆప్షన్లో 3 ఫ్యామిలీస్, బి ఆప్షన్లో 3 ఫ్యామిలీస్ చాయిస్ ఉంది ఇక్కడ, అవునా? అంటే లాస్ట్ 3 ఫ్యామిలీస్ లామియేసి, ఆర్కిడేసి అండ్ పోయేసి, మీకు అందులో నుంచి వెనకాల బి ఆప్షన్లో వస్తాయి. అంటే ఫస్ట్ 3 ఫ్యామిలీస్, సెకండ్ 3 ఫ్యామిలీస్, అవునా? ఫస్ట్ 3 ఫ్యామిలీస్లో నుంచి ఏమో ఏ ఆప్షను, లాస్ట్ 3 ఫ్యామిలీస్ నుంచి బి ఆప్షన్ ఉంది. కాబట్టి మీరు ప్రిపరేషన్ అంటే ఎగ్జామ్ పర్పస్లో ఆలోచించినప్పుడు ఫస్ట్ 3 అన్న లాస్ట్ 3 అని చదివితే ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కవర్ అవుతుంది. కానీ షార్ట్ కవర్ అవుతుందని గ్యారంటీ ఉండదు, అవునా? కాబట్టి మీరు మ్యాక్సిమం 6 చదవడానికి ప్రయత్నించాల్సి ఉంటుందన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ యూనిట్ అండ్ ఎగ్జామ్ పేపర్ మోడల్స్. మోడల్ పేపర్స్ కూడా మీకు ఎగ్జిబిట్ చేయడం జరిగింది.